Hello, everyone. Welcome to the My Emotions Matter podcast, where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by My Emotions Matter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal. And I'm Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes, we'll be talking not just about one particular concept of emotional intelligence, जुन हामीले पुरानो एपिसोड्सहरुमा गरिरहेको थियो. यसपालिदेखि चाहिँ we've tried to tweak it a bit. We thought यो जुन सेल्फ रिफ्लेक्सनको प्रोसेस हो, a lot of us are new to it, हैन? अनि हामी आफै पनि एकदम धेरै रिफ्लेक्ट गर्ने भएर चाहिँ what we thought was, what if we tried to answer a series of questions, हैन? Not particularly answer पनि म भन्दिनँ. What if we try to reflect on a series of questions so that our listeners can also reflect with us, see how we do it, and not to say that we are experts in this, तर हामी आफै पनि not to say that we're experts, but just like trying to show we're also humans जो चाहिँ trying to learn this process, and यो processमा चाहिँ how it becomes easier हामीलाई गर्नलाई पनि वा कति difficult हुन्छ भनेर गर्नलाई पनि it's just a process. So we'll over the course of the next few weeks we'll be reflecting on a few questions which thankfully we're introduced to, written by Justin Buriso. We're really thankful for all these thoughtful questions that he's come up with. So as a question in particular, which Feeling and I will be very intrigued to answer, reflect, will be this. In terms of my emotional behavior, how would I describe myself? That's a Firstly, fantastic question. Yes, fantastic question. त्यस्तो पर्दा कहिले हामीले सोचेको पनि हुँदैन नि हैन. अनि so that's very कस्तो भने intriguing question आफैमा. फर्स्टमा म तिमीलाई नै सोध्छु सागर. So how do you describe yourself, तिम्रो emotional behavior को अनुसार? यसको चाहिँ एउटा one particular answer नभएर we play different roles life मा हैन. Yourself as an individual, how you're like with your significant other होला, with your friends, or at work हुन सक्छ हैन. तर मैले आफुलाई over the course हेर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो बारेमा एउटा थाहा पाएको कुरा भनेको I'm very avoidant, है. And I'm starting with a negative trait in myself, है. Avoidant भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि when things are not to my liking, I just leave, है. Or even if I don't leave, the tendency is to leave. यस्तै त हो नि भने जस्तो, है. So relationshipमा वर्कआउट गरेन भने यस्तै त हो नि. साथीसँग केही भएन नि यस्तै त हो नि बाले हो खालको, हैन. I'll just walk off खालको, है. पहिला चाहिँ यो किन इम्पोर्टेन्ट छ, now we come to this, है. यो किन इम्पोर्टेन्ट छ नि पहिला चाहिँ जब यस्तो हुन्थ्यो, I always used to find fault in other people. यसले यस्तो गरेन, यो पुराइदिएन मलाई, हो, हैन. मेरो स्वर ठुलो हुने, म झर्किने, रिस देखाउँथेँ म, है. अहिले चाहिँ what I've slowly come to understand is maybe there are things that I cannot control, तर म एकदम त्यो कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको हुन्छु जस्तो लाग्यो, हैन. अनि अब चाहिँ if things don't work out, I should be responsible enough to make it work. If I'm not willing to take that responsibility, then I have no right to complain कि त्यो अर्को मान्छेबाट यो भएन भनेर. कि त I should choose to repair it, or कि त मेरो as natural as my tendency is to leave, मैले लुक ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो जागिरलाई वा मेरो हुन्छ नि सिग्निफिकेन्ट अदरलाई चाहिँ ब्लेम गर्नु चाहिँ भएन. तर यो टेन्डेन्सी चाहिँ छ. So the bar is set really high. म धेरै सो एक्लै पनि आफै टाइम स्पेन्ड गर्न चाहने भएको भएर चाहिँ म एक्लै बसी के भयो त यो काम नगरेर के भयो त भन्ने खालको हुन्छ, हैन. So this is one negative trait that I have really come to reflect about myself. Okay. How did you like my explanation? Of course, like you tried your best भन्छ म, हैन. अब कम्प्लिटली नै तिमी अभोइडेन्ट छ कि छैन चाहिँ तिमी आफैले रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रोसेस पनि त्यस्तै हुन्छ. अलिकति अर्को एपिसोड्समा पनि हामी गर्न सक्छौँ, हैन. मेरो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ जस्तो लाग्छ मलाई. तर यो चाहिँ पर्टिकुलरली नट एज एन इन्डिभिजुअल म होल्ली त्यस्तो छु भन्दिनँ. तर म मेरो रिलेसनसिपको केसहरूमा चाहिँ अभोइडेन्ट होइन, म एकदम एन्सियसली अट्याच्ड मान्छे छु, हैन. मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने I need त्यो हुन्छ नि I need answers कतिपय कुराहरुमा. I cannot like even केही भइहाल्यो भने पनि डिस्कसन्सहरु भयो, मनमुटाव भयो भने हुन्छ नि त्यतिखेर पनि I need answers के कम्युनिकेट गर्नुपर्छ. अभोइड गरेर बसेको मन पर्दैन मलाई चाहिँ, हुन्छ नि त्यो. अनि ए छोड्दिने के बाले भएन नि भन्ने त्यस्तो चाहिँ मलाई हुँदैन कि I just have to बरु बसेर हुन्छ नि यो नसकिन्जेलसम्म कुरा गर्ने, बरु म 24 hours मा बसेर कुरा गर्न तयार छु. Yeah, but I want this closure भन्ने. अझ मलाई त कस्तो हुन्छ भने वीकेन्ड हुन्छ नि फ्राइडे त मलाई त्यो हुन्छ नि त्यो बीचमै कुनै कुरा छोड्यो भने पटक्कै मन पर्दैन. I am very anxious. No fighting with feeling on a Friday.
fight on a Sunday when you get to see her for the rest of the week. किनभने मलाई कस्तो हुन्छ भने एकदम एङ्जाइटी हुन्छ क्या त्यस पछाडि चाहिँ ला अब यो क्लोजै भएन यो कुरा अनि बोल्ने नबोल्ने एकदम ड्रिफ्ट अबाउट होला यो एक दिनमा के हुन्छ भन्ने त्यस्तो एकदमै थट आउँछ अनि त्यो हुनु आफैमा नराम्रो भन्ने होइन तर मलाई चाहिँ सकेसम्म क्लोज होस् भन्ने चाहन्छु क्या म त्यो चाहे जेसुकै कुरा पनि होस् सायद एक्साइटेड भइरहेको छु भने पनि त्यसको क्लोजर होस् जस्तो लाग्छ सो म चाहिँ रिलेसनसिपमा पर्टिकुलरली चाहिँ एङ्सियस छु तर एज एन इन्डिभिजुअल चाहिँ फेरि मलाई लाग्ने भनेको म असर्टिभ छु जस्तो लाग्छ भ्याल्युजको कुरामा मलाई कुनै मन पर्दैन भन्ने चाहिँ होइन आई क्यान से नो अनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने किन डिरेक्टली चाहिँ म कहिलेकाहीँ जस्तो एकदमै हुन्छ नि राइट मोमेन्टमा भन्छु भने चाहिँ हुँदैन कहिले पनि मेरो सानो कुराहरूबाट जहिले पनि म मान्छेलाई थाहा दिइरहेको हुन्छु मलाई यस्तो कुरा मनपर्छ यस्तो कुरा मन पर्दैन इभन यो एङ्सियस अलि अट्याच कुरामा पनि म सानो कुराहरूमा भनिरहेको हुन्छु इभन मेरो अफिसमा पनि मलाई यस्तो हुन्छ है भनेर भनिरहेको हुन्छु सो म एकदमै असर्टिभ छु आफ्नो भ्याल्युजहरूमा चाहिँ मलाई हतपत्ती आफूलाई आफ्नो भ्याल्युजमा बेन्ड गर्न चाहिँ मन पर्दैन सो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ मलाई Okay. Another aspect to myself, again, reflect गर्दाखेरि चाहिँ मैले रियलाइज गरेको इज एउटा अब्जर्भेन्ट नेचर इमोसनल बिहेभियरमा पनि अब्जर्भ गर्ने कि आफूलाई जुन कुरा मलाई इम्पोर्टेन्ट छ त्यो अरू मान्छेले त्यो एक्जिबिट गरिरहेको छ कि छैन होइन कुनै कुरामा टाइममा मिटिङमा पुग्नुपर्ने मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट छ त्यो मान्छेले टाइममा पुगिरहेको छ कि छैन होइन मिटिङ गर्दा गर्दै युजली म एकदम इम्पोर्टेन्ट मिटिङमा छ भने चाहिँ आई युजली पुट माई फोन डाउन स्क्रिन नदेख्ने गरेर हुन्छ बिकज आई डोन्ट वन्ट टु बी डिस्ट्र्याक्टेड अर्को मान्छेले अनि त्यो चाहँदा नचाहँदै पनि त्यो मान्छेको फोन आयो भने त्यो मान्छेले फोन राखेपछि डज द्याट पर्सन कम ब्याक टु द्याट पोइन्ट अफ द कन्भर्सेसन वेयर इट लेफ्ट अफ यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले एकदम अब्जर्भेन्ट छु कि अनि यस्तो कुराहरू आफ्नो लाइकिङमा अगेन नहुँदाखेरि डजन्ट मिन फेरि अभोइडेन्ट भन्दा म मिटिङ छोडेर हिँड्ने त होइन फर्स्ट थट चाहिँ के आउँछ नि ओके आइम नट लाइकिङ दिस है भनेर मनमनै चाहिँ मलाई आउँछ है वाट क्यान आई डु सो द्याट आई क्यान ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिभ भनेर म एउटा माइन्डफुल पज चाहिँ लिन सक्छु वी टक्ड अबाउट माइन्डफुलनेस इन द अर्लियर एपिसोड्स होइन यो आफ्नो एउटा नेचर चाहिँ मैले देखेको छु इमोसनली ओके मेरोमा चाहिँ आइएम रियली कन्सिडरेट भन्छु म त्यसमा होइन कन्सिडरेट छु मलाई जहिले पनि कुनै पनि मिटिङ्सहरू भयो वा अरू केही भयो मान्छेलाई भेट्नुपर्ने छ बोल्नुपर्ने छ कसैले केही भनिहाल्यो भने फर्स्टमा चाहिँ आई जस्ट लाइक प्लेस माइसेल्फ त्यो मान्छेको पोजिसनमा नेगेटिभ ट्रेट देखाउँदाखेरि पनि पोजिटिभ ट्रेट देखाउँदाखेरि पनि द्याट्स समथिङ लाइक मैले यसो अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ आई हेभ बिन डुइङ फर रियली लङ टाइम एकदमै लामो समयदेखि मैले गरेको त्यो एउटा चाहिँ बिहेभियर अहिले ठ्याक्कै यो क्वेसनले चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो मलाई एकदम आफू मन पऱ्यो क्या त्यो हुँदाखेरि कस्तो कन्सिडरेट रहेछु भन्ने फिल भयो दिस आई हेड थट अर्लियर यो चाहिँ अगाडि सोचेको थिएन मैले होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदमै त्यही भएर सायद अभोइडेन्ट पनि धेरै छैन होला जस्तो लाग्छ म आई क्यान प्लेस माइसेल्फ किन त्यस्तो गरेर होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है अनि तर यो भन्दै म चाहिँ कस्तो हुन्छु भने मैले लास्ट एपिसोडहरूमा पनि कुरा गरेको थिएँ मेरो यो पिएमएसको टाइम चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ मलाई होइन त्यो डिफिकल्ट टाइममा चाहिँ म इमोसनली अति नै भल्नरेबल हुन्छु अनि डिपेन्डेन्ट हुन्छु वाट आई वान्ट इज लाइक आई वान्ट पिपल अराउन्ड मी टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आई एम गोइङ थ्रु म कन्सिडरेट हुँदै पनि त्यतिखेर चाहिँ म ऱ्यासनली त्यस्तो खासै केही गर्नै सकिरह हुँदैन कि त्यही भएर इभन लाइक मेरो त्यो टाइम छ भने चाहिँ आई वान्ट पिपल टु अन्डरस्ट्यान्ड अनि त्यो बेलामा अति नै भल्नरेबल भइरहेको हुन्छु अनि सो द्याट इज वान इमोसनल बिहेभियर आई सो मान्छेहरूलाई म त्यो देखाइरहेको पनि हुन्छु ओके जस्ट रिमाइन्डेड मी अफ वान पर्टिकुलर बिहेभियर द्याट आई बिन नोटिसिङ इन माइसेल्फ युजली जुन हामी इमोसनली हाइज्याक्ट हुन्छ भनेर अगेन प्रिभियस एपिसोडमा गएको थिएँ नि one of the key reasons for that is that feeling कि okay here we go again why is this person not understanding we've been here before मैले पहिला पनि बुझ्न खोजे जस्तो लाग्छ मलाई why is this person acting like this again है मैले मेरो आफ्नो इमोसनल बिहेभियर हेर्दाखेरि चाहिँ जुन तिमीले भ्याल्युजमा अलिकति बेन्ड नहुने कुरा गर्यो अलिकति होइन धेरै नै बेन्ड नहुने आइम अल्सो द सेम वे तर आई थिङ्क मेरो एउटा प्रब्लम विच आइम ट्राइङ टु लर्न फ्रम यु इज टु बी लिटल मोर भोकल अबाउट माई भ्याल्युज एन्ड वाट आई लाइक एन्ड वाट आई डोन्ट लाइक है अब म मनमनै चाहिँ अब त्यो घुसघुसे भएर हुन्छ नि मैले राखिरहेको छु भने चाहिँ of course I have not communicated with the other person so how can I expect the other person to magically understand the next time too because त्यो मान्छेको the first time नै हो नि त मैले कम्युनिकेट नगरेछ भने that person will never understand अनि मलाई चाहिँ के हुन्छ भने मैले नोटिस गरेँ मलाई मनमनै चित्त बुझ्दैन म त्यो बेलामा देखाउन सक्दिनँ ओभर टाइम इट बिल्ड्स अप अनि आई टेन्ड टु एक्सप्लोर म नर्मली चाहिँ म कामै भइरहेको हुन्छ आई वर्क लर अन माइसेल्फ पहिला एकदम रिसाउने पनि खालको थिएँ होइन अहिले चाहिँ कस्तो रिस नउठिँदा होइन तर एउटा पोइन्टपछि त्यो डेभलप हुँदै गएपछि चाहिँ अनि आर यु नट अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर म पुरै त्यो गर्छु कि सो दिस इज समथिङ द्याट आइम कन्सियसली ट्राइङ टु वर्क अब चाहिँ म स्टेप बाई स्टेप लेट्स ट्राई टु एजुकेट द अदर पर्सन अबाउट वाट आई लाइक एन्ड वाट आई डोन्ट लाइक वाट आई एप्रिसिएट वाट आई डोन्ट एप्रिसिएट सो द्याट जुन त्यो नराम्रो कन्डिसनमा पुगेपछि त एउटा त सुन्ने पनि मान्छेको
त्यो कन्डिसन हुँदैन होइन. सो वेन थिङ्स आर गोइङ वेल त्यही बेलामा अलिअलि लाइक यु सेड स्मल सटल हिन्ट्स दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ. Nearly coming to the end of this podcast episode, but I loved sharing all of this and I loved listening to you. I really felt like you reflect गर्दा गर्दै नै आफ्नो बारेमा कति कुरा थाहा भयो जस्तो फिल भयो होइन. अनि as we always say होइन, it's like we don't listening आफ्नो भोइस मन पराएर सुन्ने होइन, but it gives clarity भन्ने कुरा भइरहेछ. अनि आफ्नै बारेमा भन्दाखेरि अझै क्लियर भयो जस्तो फिल भयो. अनि आई होप यो क्वेसन आन्सर गर्यो भने हाम्रो लिसनर्सहरूलाई पनि अझ क्ल्यारिटी हुन्छ. So feeling I would usually around this time I would come ask you for a reflective question. But tonight I will not be doing it because the reflective question is explanatory. How would you describe your behavior emotionally? Right? This is a question for all of you listeners to reflect. I'm not a certain reflection pattern saw. Like you don't have to follow the same process, but we just want you to think about it because that's how we can become more aware of ourselves and how we'll make more deliberate choices because that's what it means to be more emotionally intelligent. All right. So it was wonderful feeling talking to you for the last 10 minutes and we'll be back again next Tuesday at 8 p.m. And until then, see you and have a great week ahead.